سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ترک صدر کے خطاب میں ایک مرتبہ پھر کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے پر ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ بھارت کی کنٹرول لائن پر دیوا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے تمام سرکاری اور نجی اسکولوں میں 6 سے 8ویں جماعت تک تدریسی عمل آج سے شروع ہو گیا ہے۔ صدر نے گلگت بلتستان میں عام انتخابات 15 نومبر کو کرانے کی منظوری دی ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کی قیادت چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے میں تمام منصوبے جلد مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی عرب نے اگلے مہینے کی 4 تاریخ سے مرحلہ وار پورے سال کے لیے عمرے کی ادائیگی کا اعلان کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ترک صدر رجب طیب اردوان کے خطاب کے دوران کشمیری عوام کے حقوق کے لیے ایک مرتبہ پھر آواز بلند کرنے پر ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ترکی کی غیر متزلزل حمایت حق خود ارادیت کے منصفانہ جدوجہد میں مصروف کشمیریوں کے لیے بلند حوصلے کا ایک ذریعہ ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ ترکی کی طرف سے کشمیریوں کے لیے آواز بلند کرنا اس موقف کی فتح ہے کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے لیے خود ارادیت کے حق یقینی بنانے کے حوالے سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے انصاف اور اصولوں کی بنیاد پر ایک بار پھر کشمیر کے مسئلے کے حل کی کھل کر حمایت کرنے پر ترک صدر رجب طیب اردوان کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت کی کنٹرول لائن پر دیوا سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کے نتیجے میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فوج نے فائرنگ شروع کرنے والی چوکیوں کے خلاف جوابی کارروائی کی اور انہیں نشانہ بنایا۔ اطلاعات کے مطابق بھارتی چوکیوں اور ان کا جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے اس سال کے دوران 2333 بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ مقررین نے برسلز میں ایک ویبنار کے دوران یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ تصویراتی اشتراکی عمل سے متعلق مذاکرات کے دوران انسانی حقوق، خصوصاً بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام کے حقوق کے تحفظ پر اصرار کرے۔ ویبنار کا اہتمام کشمیر کونسل یورپ نے کیا تھا، جس کا موضوع تھا بھارت کی جمہوریت، آزادی اظہار پر بڑھتی ہوئی پابندیاں، آزاد صحافت اور انسانی حقوق کے محافظ۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کشمیر کونسل کے چیئرمین علی رضا سید نے کہا کہ یورپی یونین غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر اور بھارت کے مختلف حصوں میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی سنگین صورتحال پر توجہ دے، جہاں انتہا پسند عناصر ریاست کی پشت پناہی سے اقلیتوں اور نچلی ذات کے لوگوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ مقررین نے کشمیری نوجوانوں کو ماورائے عدالت شہادتوں، حالیہ واقعات کی بھی مذمت کی اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں انسانیت کے خلاف جرائم کا سلسلہ بند کرانے اور دیرینہ تنازع کے پرامن اور منصفانہ حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ بھارت میں کانگریس پارٹی کے رہنما راہول گاندھی نے نریندر مودی کی حکومت پر ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کو تباہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے دی اکانومسٹ کی بھارت کے بنگلہ دیش کے ساتھ کمزور تعلقات کے بارے میں ایک رپورٹ کا حوالہ دیا اور کہا کہ ہمسایہ ملکوں میں کوئی دوست نہ ہونا خطرناک ہے۔ حکومت کی طرف سے تعلیمی ادارے دوبارہ کھولنے کے دوسرے مرحلے میں وفاقی دارالحکومت پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سرکاری اور نجی شعبے کے اسکولوں میں 6 سے 8ویں جماعت تک تدریسی عمل آج شروع ہو گیا ہے۔ تعلیمی اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کورونا کو پھیلاؤ روکنے کے لیے قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात इस साल 15 नवंबर को होंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भेजी गई समरी पर गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद की मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक छत तले शिकायत के अज़ाले का निज़ाम वज़ा करने की मंजूरी दी है, जिसके तहत वफाकी महकमों के तमाम शिकायत सेलों को पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के साथ मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म के कारकर्दगी डिलीवरी यूनिट को हिदायत की गई है कि तमाम मुतल्लिका इदारों से मुशावरत से तरीक़ा कार वज़ा किया जाए, मरबूत मंसूबे बनाए जाएँ और ये सारा काम 60 दिन में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वफाकी महकमों के 33 शिकायत सेलों को पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल के साथ मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान और चीन की क़यादत में चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले के तमाम मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए पूरा अज़्म है। चीनी सफ़ीर ज़ाओ जिंग के साथ गुफ्तगू करते हुए, जिन्होंने आज इस्लामाबाद से उनसे अलविदाई मुलाकात की, उन्होंने कहा कि ये बात मॉस्को के दौरे के दौरान चीन के हम मनसब वांग यी के साथ मुलाकात में तय पाई। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान और चीन की मजबूत क़यादत दुनिया में एक मिसाल बन गई है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने में ज़ाओ जिंग की खिदमात को सराहते हुए उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि चीन के नए सफ़ीर इसी जज्बे के साथ काम जारी रखेंगे। उधर आज मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया सोहरवर्दी के 781वें सालाना उर्स के सिलसिले में कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की पहली नशिस्त से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारा हमसाया मुल्क पाकिस्तान पर हाइब्रिड वॉर मुसल्लत करने की नई साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि कौम पूरी तरह मुत्तहिद और साजिशों से बखूबी आगाह है, जबकि मुसल्लह फ़ौज मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। आज पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए नई साजिशें कर रहे हैं। वो दुश्मन जिसने पिछले साल 2019 में आप पर हमला किया और उसको मुंह की खानी पड़ी और तुम दबा के वो भागा, उसने देखा है कि पाकिस्तान की कौम मुल्क की सालमियत के लिए यकजा है। देखा है पाकिस्तान की अफवाज पूरी तरह तैयार है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि भारत का जंगी जुनून एक चैलेंज और खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। उन्होंने ज़राए अबलाग, दानिश्वरों और उलमा पर जोर दिया कि वो मजहबी रवादारी, भाईचारे और इत्तेहाद व यकीन का पैगाम आम करने में अपना फ़ाल किरदार अदा करें। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी अथॉरिटी के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कराची कोयटा चमन रोड को एक्सप्रेस वे में तब्दील करने की उसूली मंजूरी दी है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि 790 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाओ, चलाओ और मुंतकिल करो की बुनियाद पर तामीर की जाएगी। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी ने कहा कि मंसूबे के काबिल अमल होने की रिपोर्ट की तैयारी के लिए कंसल्टेंट की खिदमात हासिल करने का अमल शुरू कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के एक आला सतह के वफ़द ने आज इस्लामाबाद में नागहानी आफात से निमटने के कौमी इदारे के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल से मुलाकात की। वफ़द ने चेयरमैन NDMA को सिंध में सैलाब की सूरत हाल के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से तैयार की गई रिपोर्ट पेश की। चेयरमैन NDMA ने अक़वाम मुत्तहिदा के वफ़द को तमाम मामलात में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। अफगानिस्तान के सूबों कंदूज और हरात में ताज़ा झड़पों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस के कम से कम 7 एहलकार और 4 तालिबान अस्करियत पसंद हलाक हो गए हैं। मकामी हुकाम के मुताबिक झड़पों में 14 अफराद जख्मी भी हुए। सऊदी अरब ने अगले महीने की 4 तारीख से सेहत से मुतालिक ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के तहत मरहलावार पूरे साल के लिए उम्रे की अदायगी की इजाज़त दी है। सऊदी अरब की वजारत दाखिला की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक पहले मरहले में हर रोज़ 6000 शहरियों और मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों को उम्रे की अदायगी की इजाज़त होगी। दूसरे मरहले में अगले महीने की 18 तारीख से 15,000 ज़ायरीन और मुल्क में मुकीम गैर मुल्की शहरियों को उम्रे की अदायगी की इजाज़त दी जाएगी। इसी तरह तीसरे मरहले में 1 नवंबर से उम्रा ज़ायरीन की तादाद 20,000 तक बढ़ाई जाएगी और मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन को उम्रा अदा करने की इजाज़त होगी। और अब मौसम की सूरत हाल के लिए महकमा मौसमियात के नुमाइंदे की रिपोर्ट।
गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। आने वाले दिनों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क जबकि ज़ेरिया इलाकों में शदीद गर्म रहेगा। बुध और जुमेरात के रोज़ इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले 3 दिनों में कहीं भी बारिश के कोई इम्कानात नहीं हैं। मकबूजा कश्मीर बशमूल श्रीनगर, जम्मू, लेह, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां, बारामूला में ज़्यादातर मकामात पर मौसम जुज़वी अबरलूद और खुश्क रहेगा। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।